اور ایسے ایسے بہانے آپ کے سامنے رکھیں گے جو کسی کے دماغ میں بھی نہیں آئیں گے، اور اسی لیے پھر وہ آپ کو کہ قرآن ڈائریکٹ نہیں پڑھنا چاہیے، بندہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے تو قرآن کیا کہ یہ کتابیں گمراہی ہے، نعوذ باللہ، یہ تو عقیدہ ہی کفر ہے۔ اگر ہم کسی کافر کو کہیں کہ یہ لو، یہ کتاب لے لو، گمراہ بھی ہو سکتے ہو، ہدایت بھی پا سکتے ہو، تو وہ کہے کہ یار اپنے پاس رکھو۔ لیکن قرآن تو کہتا ہے سورہ البقرہ 185، ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے اور روشن دلائل ہے، حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب الفرقان ہے۔ یہ اگر کسی کا عقیدہ ہے نا جی قرآن لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، تو وہ پکا کافر ہے، اس کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں ہوں سید آصف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل صحیح اسلام۔ آج ہم بات کریں گے انجینئر محمد علی مرزا، دجال جاہلوں کا سردار۔ اس کو میں جاہلوں کا سردار اس لیے کہہ رہا ہوں، سب سے پہلے تو یہ اس کو دین کی کوئی معلومات ہے ہی نہیں۔ دین کی معلومات کہا جاتا ہے کہ جس کو ہے، یعنی کہ وہ کون ہے جو دین کی پوری باتیں، حدیث پوری اور پوری آیتیں ایک ساتھ بیان کرے، ایک ساتھ پیش کرے۔ ایک ساتھ بولے تو یہ نہیں کہ جتنی 6666 وغیرہ جو بھی آیتیں ایک ساتھ پڑھ دے، نہیں، ویسا نہیں۔ جس مسئلے پر آپ بات کر رہے ہو، اس مسئلے کا قرآن میں کیا ذکر ہے اور اس مسئلے کا حدیث میں کیا ذکر ہے، یہ دونوں چیز آپ کو لا کر سامنے رکھنا ہے، ملا کر بتانا ہے۔ اور یہ تو وہ تو چھوڑو، لیکن یہ انجینئر محمد علی مرزا کیا کرتا ہے پتہ ہے؟ یہ قرآن کی کچھ آیتیں ذاکر نائک جیسے کرتا ہے، ایسے بہت سارے اہل حدیث ہے اور کچھ اور بھی دوسرے فرقے کے لوگ ہیں۔ یہ لوگ خاص طور سے کیا کرتے ہیں، کوئی بھی ایک آیت اٹھا کر قرآن کی لے آتے ہیں اور اسی سے عقیدہ اپنا پینڈل، ہاتھ ستلی بم آتا ہے نا، ویسا بنا کر کے پھوڑ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ویسے دین نہیں چلتا ہے بھائی۔ ہم جب آیت بیان کر رہے ہیں تو یہ ہمیں دیکھنا ہے، خیال کرنا ہے، سوچنا ہے کہ یہ جو آیت ہم بیان کر رہے ہیں، جس موضوع پر، جس مسئلے پر، کیا قرآن میں ہو بہو اسی مسئلے پر دوسری آیت کوئی ایسی ہے جو ٹکرا رہی ہے؟ حالانکہ پوری امت کا اجماع ہے اس بات پر۔ امت یہ کہتی ہے کہ کبھی بھی آیت اور قرآن اور حدیث ایک دوسرے میں آپس میں ٹکراتا نہیں ہے۔ یہ بات ایک دم غلط ہے، میں بول رہا ہوں غلط بات ہے، اور اس کو میں ثابت بھی کروں گا کہ ٹکراتی آپس میں۔ جب وہ ٹکراتی ہیں تو اس کے بیچ سے جو ہے مسئلہ عکس ہوتا ہے کہ اب کیا بنتا ہے، کیا نکلے گا، تب جا کے قرآن سمجھ میں آتا ہے۔ تو ٹاپک یہ تھا کہ کسی نے انجینئر محمد علی مرزا، دجال، جھوٹے فریبی مکار، آدھا دین کھا جانے والے کو کسی نے یہ پوچھا کہ کیا قرآن خود سے پڑھیں تو گمراہ ہو جائیں گے؟ تو یہ تو خود سمجھتا نہیں ہے، اس کو خود سمجھ نہیں ہے، وہ کیا سمجھائے گا دوسروں کو؟ تو دوسروں کو سمجھا کیا رہا ہے یہ کہ غلط بات ہے۔ قرآن تو خود ہدایت کی کتاب ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ اس میں واضح ہم نے سب چیز بیان کر دی ہے۔ اب یہ تو بیوقوف انسان، جاہل مطلق، جب اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ قرآن میں یہ کہا کہ ہم نے صاف صاف کھول کے ہر چیز بیان کر دی قرآن میں، یہ تو کہہ رہا ہے، لیکن قرآن تو پورا بیان کرنا۔ قرآن میں کہیں یہ بھی لکھا ہے کہ ہم جسے چاہتے ہیں اسے دین کی گہری سمجھ دیتے ہیں۔ اب دین کی گہری سمجھ تو قرآن ہی ہے، قرآن میں گہرا علوم ہے، جو دنیا بننے سے پہلے اور دنیا ختم ہونے تک تمام علوم قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جب قرآن ایسی چیز ہے کہ صحابہ کرام خود کوئی آیت، کوئی بعض مرتبہ لے کر کسی اور کے پاس جاتے تھے، ایک دوسرے صحابی کے پاس جاتے تھے، کوئی صحابی حضور علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے تھے، کوئی اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے تھے، انہا کے پاس جاتے تھے۔ تو قرآن اس زمانے کے عربی جاننے والے خود آیتیں لے کر دوسرے کے پاس جاتے تھے اس کو سمجھنے کے لیے کہ یہ کیا ہے، اس کا ارتھ مطلب۔ اس بات سے ہم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ڈائریکٹلی کوئی بات ہماری زبان میں بھی اتر رہی ہے اور ہم اس کا کچھ اور نہ سمجھ بیٹھے تو پھر مفقی اور اماموں کی آنے کی ضرورت پڑی۔
जब आप बयान कर रहे हो कि कुरान डायरेक्टली समझे, अगर किसी गैर कौम को हम कुरान देंगे, ये बोल के देंगे कि कुरान गुमराह भी करता है, तो वो तो बोलेगा कुरान आपके पास रखो। ये आपका कहना है इंजीनियर का ये कहना है कि अगर हम ये अकीदा रखें कि कुरान गुमराह भी करता है और किसी गैर कौम के पास हम ये कुरान दे के आप इसको पढ़ो, लेकिन ये गुमराह भी कर सकता है, तो हम अगर ऐसा बोले तो वो कुरान वापस कर देगा। लेकिन हम ऐसा बोलेंगे क्यों? ये मन से नहीं बोला जा रहा है, इस कुरान में ही ये आयत लिखी हुई है कि अगर इसको लोग जो है नहीं समझ पाए तो इससे गुमराह भी हो जाएंगे। तो क्यों आपने नहीं पढ़ी ये आयत? गुमराह कैसे होते हैं? कुछ आयतें जो है बुतों के लिए नाजिल हुई और कुछ आयतें मोमिनों के लिए नाजिल हुई। अब जो बुतों के लिए आयत नाजिल हुई, उस आयत को हम जब पढ़ते हैं तो हम डायरेक्टली मोमिन में आपस में जो फिरके वो एक दूसरे फिरके के ऊपर चस्पाने लगते हैं कि यार ये फिरके के ऊपर सटीक बैठ रही है, वो फिरके के ऊपर ये बैठ रही है ये आयत, तब हम खुद गुमराह हो जाते हैं। इसलिए उम्मत में इमामों की ज़रूरत पड़ती है, मुफक्की की ज़रूरत पड़ती है, मुजद्दिद की ज़रूरत पड़ती है। जब दीन मुकम्मल हो गया, सवाल मेरा ये आता है कि जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में दीन मुकम्मल हो गया, हर चीज़ बयान हो गई, कुरान आ गया, तमाम हदीसें मुकम्मल हो गई, तो फिर क्यों मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया कि दीन में जब जब बिगाड़ आएगा तो हर 100 साल के बाद एक मुजद्दिद अल्लाह ताला भेजता है। इस बात पर पूरी उम्मत का इत्तेफाक है कि 100 साल के बाद एक मुजद्दिद आएगा जो दीन में नया नया बिगाड़ पैदा होगा उसको दुरुस्त करेगा। क्यों भाई, दीन तो मुकम्मल हो गया ना, बिगाड़ आने का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो बात मेरी ये थी, पहले तो मैं ये पेश कर दूं कि कुरान स्टार्ट में हम पढ़ें तो कुरान खुद इस बात की वजाहत करता है, अल्लाह तबारक व तआला वजाहत करते हैं, बता देते हैं खुल्लम खुल्ला। जैसे आप बता रहे हो कि कुरान खुल्ला खुल्ला बयान कर दिया गया है, ये एक जगह आयत है कि कुरान बयान कर दिया गया और आसान कर दिया गया, आप सब समझो। फिर उस आयत का आप क्या करोगे कि अल्लाह जिसे चाहे उसे दीन की गहरी समझ देता है। तो भाई पूरी उम्मत का इत्तेफाक तो इस बात पे है कि कुरान सबसे गहरी समझ वाला काम है इस्लाम का। अगर जिसने कुरान समझ लिया उसने सब समझ लिया। लेकिन अल्लाह ताला ये कह रहा है कि मैं उसको गहरी समझ देता हूं जिसे चाहता हूं। तो गहरी समझ इस्लाम की कुरान है। और एक जगह आसानी से समझाने की कोशिश करूंगा। सूरह बकरा पारा नंबर 1, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह जो है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, बेशक ये वो किताब है जिसमें शक नहीं किया जा सकता, ये अल्लाह की तरफ से भेजी हुई किताब है। और ये हुदल लिल मुत्तकीन, ये हिदायत है सिर्फ मुत्तकीनियों के लिए। क्या? ये किताब हिदायत है सिर्फ मुत्तकीनियों के लिए। अब हम गैर कौम के पास कुरान देंगे तो वो उससे हिदायत कैसे हासिल करेगा? वो मुत्तकी है आपकी नजर में? इस्लाम के कुछ प्रोसेस है, कुछ हदीसें इसलिए आनी पड़ी, हदीसों को जो है इसलिए ऐड किया गया इस्लाम में कि उम्मत सिर्फ कुरान मुकम्मल हो गया है मोमिन के लिए। हजरत उमर की हदीस है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि कुरान मैं समझता हूँ मुकम्मल है ईमान वाले के लिए। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हाँ ठीक है, बराबर है, मुकम्मल है। तो फिर हदीसों की जरूरत नहीं रही। लेकिन हदीसों के बगैर कुरान को समझा ही नहीं जा सकता। क्या पता चला कि हदीसें कुरान का दूसरा अंक है। अब हम डायरेक्टली किसी को कुरान दें, वो कैसे समझेगा? इस आयत को लेकर दौड़ेगा वो कि खुली खुली बयान कर दिया, आप सब कुछ समझ लो, और उस आयत का मुनकिर हो जाएगा कि मैं जिसे चाहता हूं उसे गहरी समझ देता हूं और ये सिर्फ हिदायत है मुत्तकीनियों के लिए। ऐसी 2 आयतें मैं पेश कर रहा हूं, वो तो मुनकिर हो जाएगा कुरान का। फिर तो वो कुरान में आने के लिए आएगा लेकिन बाहर हो जाएगा इस्लाम से। तो वो तो आया भी नहीं, जब से ही बाहर हो गया, और जिंदगी भर यही चलेगा उसका। जब तक वो इस आयत का मफहूम और माना ना समझ ले कि ये खुला खुला बयान किया गया है सिर्फ इसलिए कि महकम आयतें खुली खुली बयान की गई,
जो हमारे लिए ब्याज हराम है, सूअर हराम है, शराब हराम है, जो अल्लाह का हुक्म है, मोहकम जिसको कहते हैं, मोहकम आयतें, वो सिर्फ वो आयतें खुली खुली बयान की गई है। कुरान में कुछ आयतें ऐसी भी हैं जो मुतशाबे हैं। इंजीनियर, अगर तुझको पता नहीं होगा तो इसके ऊपर स्टडी कर, गुमराह मत कर उम्मत को। जो मुतशाबे आयत होती है वो फिक्र के लिए होती है, उसको गहरी समझ की जरूरत होती है समझने के लिए। और तू कह रहा है कि खुल्लम खुल्ला इसको कोई भी पढ़े और हिदायत हासिल करे। इस बात से तो अल्लाह तबारक व तआला खुद इनकार कर रहा है कि मैं इसकी समझ कुछ लोगों को देता हूं और तू बैठा है सबको देने। कुरान एक अच्छी किताब है, अच्छी चीज है, लेकिन उसको समझने के लिए हदीसों की, इमामों की, मुफक्कियों की जरूरत है, तब जाकर उससे हिदायत हासिल होगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खुद कुरान में एक आयत है कि आप समझ नहीं पाए तो गुमराह हो जाओगे।